آپ کو لیے چلیں گے شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وہ اس وقت موجود ہیں اور نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے وہ اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ آج 16 اور 17 فروری کو سعودی عرب کا ایک اہم وفد پاکستان کے دورے پر آ رہا ہے۔ 2 روزہ یہ دورہ ہوگا۔ اس حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اسی حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات کر رہی ہیں، پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ پاک سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور قریبی دوست چلا آیا اور کچھ وجوہات کی بنا پر ایک خلا تھا یہاں فورن آفس میں، اس کی بنا پر تعلقات میں ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی۔ الحمدللہ وزیر اعظم کے یکے بعد دیگر 2 جو ان کے وہاں سعودی عرب کے وزٹس ہوئے، اس سے حالات میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے اور اس تبدیلی کا انشاءاللہ عملی مظاہرہ آپ کو 16 اور 17 تاریخ کو دکھائی دے گا۔ بہت عرصے بعد ایک ہائی لیول وزٹ ہو رہا ہے اور 30 سال کے وقفے کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان ریاض تشریف لے گئے ان کی دعوت پر، پہلے اپنے آفیشیل وزٹ پر، تو 30 سال کے بعد ایک اسٹیٹ وزٹ پاکستان کو ملا۔ ہمارے سربراہان جاتے رہے لیکن اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا۔ آفٹر اے پیریڈ، آفٹر اے گیپ آف 30 ایئرز آپ کو اسٹیٹ وزٹ دیا گیا اور ہر پاکستانی کو دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی جو وہاں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کہ سعودی عرب میں ریاض کی سڑکوں پہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا تھا بڑے عرصے بعد۔ اب ہم شکر گزار ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، نہ صرف ہمارے تعلقات بحال ہوئے، سعودی عرب نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی کھل کے حمایت کی ہے اور امداد کی ہے۔ نمبر 1، بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ پہ انہوں نے $3 ارب آپ کو دیے جو منتقل ہو چکے آپ کے خزانے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 سال کے لیے آپ کو آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پر دینے کا وعدہ کیا اور 1 سال کی ہماری جو وہاں سے تیل کی جو ہماری درآمدات ہیں وہ $3.2 ارب کی ہیں۔ تو اگر 3 سال کا آپ یہ ٹوٹل کرتے ہیں تو $9.6 ارب بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا، اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی، کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور بڑے خوشگوار تعلقات رہے ہیں، ایکسلنٹ بائیلیٹرل ریلیشنز پولیٹیکل لیول پر، لیکن میں ان کو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اکنامک پارٹنرشپ ہوتی ہے جب آپ میں انویسٹمنٹس ہوں، ٹریڈ ہو، روزگار کے مواقع آپ ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں۔ لاکھوں پاکستانی وہاں ہیں اور انشاءاللہ مزید کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ دیگر گلف ممالک میں بھی۔ اس پر انہوں نے ایک اپنی ایڈوانس ٹیم بھیجی کہ جائیے، جا کے پاکستان کے مختلف ایریاز سیکٹرز کا معائنہ کیجیے اور دیکھیے پوٹینشیل کیا ہے، کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے، اگر ہے تو کن سیکٹرز میں ہے اور اس کی گنجائش کتنی ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں آئیں اور صرف آ کر ایک گفتن نشستن برخاستن ہو جائے، نہیں، ہوم ورک کیا جائے اور ہوم ورک کے بعد یہاں وہ تشریف لائیں۔ چنانچہ ہوم ورک ہوا، ان کی ٹیم آئی، ہمارے ایڈوائزر آن کامرس تشریف فرما ہے،
ان سے نشستیں ہوئی, ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سے نشستیں ہوئیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ہمارے چیئرمین بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ نشستیں ہوئیں, اور بیٹھ کر انہوں نے تبادلہ خیال کے بعد جا کر رپورٹ کیا, اور اس رپورٹ کی بعد انشاءاللہ جب اب وہ تشریف لائیں گے اپنے 2 روزہ دورے پر, ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کم از کم 8 MOUs ہم ان کے ساتھ سائن کرنے میں ہم پر امید ہیں کہ 8 MOUs ہم کر دیں گے, جس سے کہ آپ کے سامنے جب تفصیلات وہ آئیں گی, سامنے سگنیچر ہو جائے گا تو آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو وزٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن شاید پاکستان کی اور سعودی عربیہ کے وزٹ کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن ماضی میں نہیں آیا ہوگا. اس میں ان کے رفیق بھی ہیں, ان کے منسٹرز بھی ہیں, ان کے ایڈوائزرز بھی ہیں, اور ان کی جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سربراہان بھی ہیں. سو اٹس اے ویری ہائی پارٹ ڈیلیگیشن جو ان کے ساتھ آ رہا ہے, اور انشاءاللہ انویسٹمنٹس کو ہم پروموٹ کریں گے. اب صرف انویسٹمنٹس کو ہم نے MOUs تو سائن ہوتے رہتے ہیں, سوال یہ ہے کہ ان MOUs کو ہم نے عملی شکل کیسے دینی ہے, اس کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے, اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور وہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک نیا میکنزم ہم ان پلیس کرنے والے ہیں جو سعودی عربیہ, کنگڈم آف سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ ہوگا, اور وہ ہوگا ایک کوآرڈینیشن کاؤنسل تشکیل پا رہی ہے, جس کی سعودی عرب کی جو سربراہی ہے وہ کراؤن پرنس خود کریں گے, اور پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم اس کو اوورسی کر رہے ہوں گے. اور طے یہ ہوا ہے کہ جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں ان منسٹریز کو اس کاؤنسل میں نمائندگی دی جائے گی, اور اس نمائندگی سے جو یہ MOUs ہیں ان کے فالو اپ کے ذریعے ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. تو یہ صرف گفتگو نشستن نہیں ہوگی, ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک میکنزم بھی ان پلیس کیا جا رہا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. میں یہ کہتے ہوئے مجھے بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ایک آئیے سر, آئی ایم سوری وی اسٹارٹڈ, مجھے یہ بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک کوالٹیٹیو چینج ہمارے رشتے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے, اور یہ صرف ایک ملک کے ساتھ نہیں, بہت سے ممالک کے ساتھ آپ کو دکھائی ان قریب دے گا. دوسری چیز فواد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, اینی وڈ لائک ٹو ایلیبریٹ اف ہی وانٹس ٹو. دوسری چیز جب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جرمنی. کل صبح میں جرمنی روانہ ہو رہا ہوں, اور یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے, اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ابھی اعتماد میں لیا ہے. اس وزٹ میں میری کچھ اہم ملاقاتیں ہیں, اور ان اہم ملاقاتوں میں ایک ملاقات صدر اشرف غنی پریزیڈنٹ آف افغانستان کے ساتھ ہوگی, اور وہ اور میں پینل کو چیئر بھی کریں گے, جو افغانستان اور اس خطے کی جو ایوالونگ سچویشن ہے اس پر وہ افغانستان کا اور میں پاکستان کا نقطہ نظر وہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ روس کے وزیر خارجہ جناب لیوروف کے ساتھ میٹنگ طے ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ میری ان سے بھی نشست ہوگی, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ روس نے بھی ابھی ایک ماسکو میں میٹنگ منعقد کی, جس میں کہ افغان لیڈرشپ کے بہت سے فیکشنز کے نمائندے تھے, اور وہاں تبادلہ خیال ہوا.
اور ایک اچھی پیش رفت ہوئی. تو میں ان سے پہلے بھی ماسکو میں مل کے آیا ہوں, اب یہ دوسری نشست ہوئی ہے, اور ہماری جو ایک پالیسی ہے کہ ہم ریجنل اسٹیک ہولڈرز کو ان دا لوپ رکھیں, ایک دوسرے سے مشاورت کریں, تاکہ سارے پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کی ایک ریجنل اونرشپ ہو جائے, تو اس کی طرف یہ ایک اہم قدم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جرمن فارن منسٹر سے بھی میری میٹنگ طے ہو چکی ہے, ازبک فارن منسٹر سے, ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی نشست ہوگی, اور کینیڈا کے وزیر خارجہ سے بھی نشست ہوگی. اس کے علاوہ وہاں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیلیگیشن امریکن سینیٹرز کا اور کانگریسمین کا, جو ہاؤس کے جو اپنا ہے ریپرزینٹیوز ان کا ہے, اور وہاں انشاءاللہ میری 15 تاریخ کو 9 US کی سینیٹرز کے ساتھ اور 10 ہاؤس کے ممبران کے ساتھ میٹنگ طے ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ I will also be engaging with about 19 members of the US Congress, تاکہ جو وسوسے تھے وہ اللہ کے فضل سے اب وہ ختم ہو چکے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی, میں نے کہا تھا, جسارت کی تھی کہ انشاءاللہ we will reset our relationship with the US. اب خدا کے فضل و کرم سے وہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سینیٹر لنزے گریم تشریف لائے تھے, اور اپنے دورے کے اختتام پر جو انہوں نے میڈیا سے انٹریکٹ کیا تھا, جو انہوں نے بیانات دیے تھے, وہ آپ کے سامنے ہیں, پازیٹیو تھے. سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو کے ساتھ میری 2 نشستیں ہوئیں, اور میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں دونوں بہت مفید تھیں. امبیسڈر زلمے خلیلزاد جو اس وقت امریکہ کے فوکل پرسن ہیں, اور وہ ساری گفت و شنید کر رہے ہیں, اور وہ پھر ریجن کا دورہ کر رہے ہیں, انہوں نے جو ابھی اپنا حالیہ بیان دیا ہے USIP کی نشست میں, اس میں پاکستان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا, اینڈ مائنڈ یو یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو پاکستان میں بے پناہ تشویش تھی ان کے اپوائنٹمنٹ پر, کیونکہ ایک ماضی اور ماضی کے بہت سے کلمات تھے. تو اس شخصیت سے پاکستان کے بارے میں اتنی مثبت بات ہونی, یہ آپ کے لیے ایک اطمینان اور خوشی کا ذریعہ ہوگا. تو یہ پیش رفت تھی جس کے بارے میں میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا. سعودی عرب کے بارے میں جو میں نے پہلے کہا, فواد صاحب آپ اس میں اضافہ فرمانا چاہیں گے, رزاق صاحب کرنا چاہیں گے, تو فلور از یورز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ابھی فارن منسٹر صاحب نے پورا احاطہ کیا فارن پالیسی کا, جو بنیادی مقصد تھا, آج ہم نے زحمت بھی دی, آج عبدالرزاق داؤد صاحب کو, ہارون صاحب کو, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کو, اسی پریس کانفرنس میں ہی ہم چاہتے تھے کہ اس کا جو مختلف ڈائمنشنز ہیں ساری ایک ہی کمپریہنسولی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے پورا جو اس کا ایک ڈائمنشن ہے اوور آل پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وہ آپ کے سامنے رکھی, اور ظاہر ہے کہ اس کے میں تو کمال ہی ہو گیا ہے. آئی وڈ سے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں فارن آفس کو. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ہم نے جب الیکشن جیتا تھا اس کے بعد جو سب سے پہلا فون اس وقت وزیر اعظم صاحب نے اپنا حلف نہیں لیا تھا, تو وہ ملک سلمان بن عبدالعزیز کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسک ان کا آیا تھا, اور اس کے فوراً بعد محمد بن سلمان ہز رائل ہائنس انہوں نے کال کی تھی. اور اس کے بعد سے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں ان میں ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا. آج بجا طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار جس جو مشرق وسطیٰ میں پاکستان جتنا اہم رول آج ادا کر رہا ہے, جتنا بڑا پلیئر پاکستان آج ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار ہم اس رول کو جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں. جو کل جب ہز رائل ہائنس تشریف لائیں گے تو پورا اسلام آباد, پورا پاکستان جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ان کے استقبال کے لیے چشم بھرا ہے.
पूरी हमने जो है उनकी तैयारी की है, और जिस तरीके से उन्होंने भी, सऊदी अरेबिया ने भी आगे बढ़ कर के उस वक़्त जो है वो पाकिस्तान की इमदाद की जब हमें ज़रूरत थी, और ज़रूरत उनका जो आना है उससे भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इकनॉमिक नैरेटिव बना है। मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो असल रज़ाक दाऊद साहब जो है वो ज़रा हमें बता पाएँ कि इस जो दौरा है इसकी क्या इन्वेस्टमेंट साइड क्या है और इसकी इकॉनमी के ऊपर क्या होगा, फिर आप और फिर हारून शरीफ से हमें बता पाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो इस वक्त प्रोग्राम है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स सऊदी अरेबिया से आएगी, और जो हम लोग देख रहे हैं ना कि आइंदा 2 साल में, पहले 2 साल हमें लगता है कि यह तकरीबन $7 बिलियन का प्रोग्राम है। वहाँ उनका इन्वेस्टमेंट्स है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है दोनों पावर प्लांट्स में। RLNG पावर प्लांट जो पंजाब में है, उनका इंटरेस्ट इस एरिया में है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमें $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलर में करना है, बोथ सिंध और बलूचिस्तान में। और तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स ये तो मैं समझता हूँ कि ये शुरू होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो है कि ये सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है ऑयल रिफाइनिंग में। ये जो ऑयल ये जो रिफाइनिंग है ना, अभी हम लोग डिटेल में नहीं कह सकते, इसलिए कि उनका एक फिजिबिलिटी स्टडी इन्होंने करेंगे, फिर पता लगेगा कि उनको इंटरेस्ट है रिफाइनिंग में, और रिफाइनिंग प्लस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, रिफाइनिंग प्लस हाइड्रोक्रैकर या नेफ्टा क्रैकर। तो ये सारा ये एक फिजिबिलिटी स्टडी इन्होंने करेंगे जो तकरीबन 12 महीने 15 महीने लगेंगे। तो उम्मीद तो बहुत है कि उन लोगों का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान को रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस वक्त हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, और तो उनका ये इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के लोकल मार्केट मीट करें, और सरप्लस उन्होंने यह कहा है कि उनको पाकिस्तान से ग्वादर से उनको एक्सपोर्ट करना है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि उनका इंटरेस्ट है फूड और एग्रीकल्चर पर, और ये सेकंड फेज में 2-3 साल लगेंगे, और उसमें $2 बिलियन का है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म हम लोग समझते हैं 3 से 5 साल, ये उनकी रिफाइनरी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। और उनके साथ साथ रिफाइनरी के साथ साथ एक और उनका जो एरिया है इंटरेस्ट का, वो है मिनरल्स और माइनिंग। उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किए। सऊदी अरेबिया को भी काफ़ी एक्सपीरियंस उनके पास है, उनका लोकल मिनरल डेवलपमेंट में। तो उन्होंने कहते हैं कि नहीं, अभी यहाँ इन लोगों को आना है पाकिस्तान में, और हम लोग कहते हैं कि खुशी से आ रहे हैं। इनके साथ साथ 20-22 बिजनेसमैन वो आ रहे हैं, और उनके साथ हमारे बिजनेसमैन के साथ हम लोगों ने अरेंजमेंट कर लिया है कि वो एक नेटवर्किंग हो जाए। और उनका इंटरेस्ट तो काफ़ी चीज़ों में है, फूड है, सर्विसेज, IT। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये विज़िट के बाद ये हमारा एक सऊदी अरेबिया के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, और उन लोगों का काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में होगा। शुक्रिया।
दो जुमले में सिर्फ ऐड करना चाहूँगा। एक कि जो इंशाअल्लाह जो इस विजिट के बाद जो हमारा एक इनके साथ जो इन्वेस्टमेंट का हमें उम्मीद है, मैं ये कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र भी करता हूँ कि पिछली दो पार्टीज़ की 10 साल हुकूमतों ने जो 10 सालों में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक मुल्क से अट्रैक्ट कर रही है, एक मुल्क से इंशाअल्लाह। तो ये आप देखेंगे कि इतना क्वालिटेटिव डिफरेंस है, एक। और दूसरा, मैंने पहले भी कहा था और यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे जब हमने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी लॉन्च की थी, कि हमारी खारजा पॉलिसी की जो सिमत है अब वो इकोनॉमिक ड्रिवन होगी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर हमारा फोकस होगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि पाकिस्तान को इस माशी और माली मुश्किल से हम बाहर निकालें, यहाँ रोज़गार के मौके पैदा हों, यहाँ खुशहाली हो और ये कशकोल से हमारी जान छूटे। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो पाकिस्तान का अगर हम देखते हैं पिछले 15 बरस का मुआवजा करें तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है वो तकरीबन $3 अरब के लगभग सालाना रहती है। तो अभी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे हुए, जैसे कि उनका जिक्र हुआ, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं जहाँ जहाँ हमारा दौरा हुआ, वहाँ से एक बहुत कॉन्क्रीट जो इंटरेस्ट आया है इन्वेस्टमेंट का। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो अगर वो उसका हम 50% भी अगले 5 बरस में कर लें तो इंशाअल्लाह जो हमारा एवरेज है उससे डबल बन जाएगा कमिंग ईयर्स में। तो एक तो ये बड़ा क्लियर है। दूसरा भी सवाल भी रेज होता है कि ये क्या ये सिर्फ MOUs हैं, आपने भी उसका जिक्र किया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मैं आपको ये बताऊँ कि उस दौरों के बाद एज ए फॉलो अप हम डेली बेसिस पर टेक्निकल लेवल पर उनसे फॉलो अप कर रहे हैं और टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, टीमें बन रही हैं। तो जो ही ये MOU साइन होंगे, इनकी टेक्निकल रिपोर्टिंग और फिजिबिलिटीज फौरन शुरू हो जाएंगी ताकि ये प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी आगे ले जाया जा सके। इसमें एक तो चीज़ें बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए कि ये जो इस वक्त जो दुनिया का ट्रेंड जा रहा है, पाकिस्तान का सिग्नल बहुत क्लियर गया है कि हम इस वक्त एक मुल्क हैं, वी आर ओपन फॉर बिजनेस और हम आपके बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत से इक़दाम कर रहे हैं। 2-3 इक़दाम मैं रिपीट भी करना चाहूँगा और आपको बताना भी चाहूँगा। एक पहला तो है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इनिशिएटिव लीड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हर्डल है बिजनेसमैन की उसको दूर किया जाए जहाँ। सो जब बिजनेसमैन आ जाता है फिर उनको यहाँ पर जो मुश्किलात का सामना आता है, कोई NOC लेना है, सूबे से है, ज़मीन खरीदनी है, इकोनॉमिक जोन के मसाइल हल करने हैं, उसके लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को कहा गया है कि आप बिल्कुल उसको हल करें और जो मसला आता है वज़ीर-ए-आज़म साहब के नोटिस में लाएं। जैसे शाह साहब ने कहा कि जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उसको वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त खुद लीड कर रहे हैं और वो नज़र आ रहा है इन्वेस्टर्स को। अब मैं आ रहा हूँ सऊदी अरेबिया पे। बिल्कुल 1-2 चीज़ें जो सऊदी अरेबिया के सेक्टर्स हैं, 3 तो बड़े MOUs हैं जो इंशाल्लाह साइन होंगे। इकोनॉमिक ऑयल रिफाइनरी की बात हुई है, मिनरल सेक्टर की हुई है, एनर्जी सेक्टर और ऑल्टरनेट एनर्जी। उसके अलावा उनकी जो सेक्टर्स में इंटरेस्ट है जी वो ना सिर्फ फूड प्रोसेसिंग है, कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर जहाँ पर सऊदी अरब ने इंटरेस्ट हमें शो किया है कि अपना क्राउन प्रिंस के साथ तकरीबन 22 से 30 बिजनेसमैन भी आ रहे हैं जो कि उनके सऊदी बिजनेस काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी मीटिंग्स हम लोग भी अरेंज कर रहे हैं बिजनेसमैन के साथ और गुजरा भी उनसे अलहदा मिलेंगे ताकि उनके साथ असल में इन्वेस्टमेंट तो फिर प्राइवेट सेक्टर से आगे चलता है। जब ये हमारे ये कोलैबोरेशन होगी, मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ना सिर्फ हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और इंडस्ट्री लगेगी, बल्कि हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी होगी और हमारा लेबर भी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब भी 2 बड़े शहर बना रहा है जिसके अंदर इंशाल्लाह उसकी डिमांड जनरेट होगी। आखिरी चीज़ मैं ये कहता जाऊँ कि ये जो एक इंगेजमेंट है इकोनॉमिक, ये कंटिन्यू होगा और हम ऑलरेडी एक बहुत सीरियस इन्वेस्टर फोरम की उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और हम एक
फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंशाल्लाह उनसे नेगोशिएशन कर रहे हैं कि जो बिजनेसेस आएंगे उनको फाइनेंसेस कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये कम्प्रीहेंसिव लॉन्ग टर्म स्टेक है सऊदी अरब का इंशाल्लाह हमारे मुल्क में, जिससे उनकी एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की ख्वाहिश को डेमोस्ट्रेट होता है। जो पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है, आप क्या समझते हैं कि बलिया के दौरे के दौरान कुछ कैश पाकिस्तान को दिया जा रहा है? और दूसरा, अवेली बहादुर शाह और बीटी पावर प्रोजेक्ट क्या विदाउट एनी कंडीशन सऊदी अरब को क्रॉस किए जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं पहले अर्ज कर चुका इब्तिदा में कि वो पहले माली पैकेज आपको दे चुके। $3 बिलियन का बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट मामूली चीज़ नहीं है भैया। आप देखिए यूएई का देखिए, $3 बिलियन उनने कमिट किया और $3 बिलियन सऊदी अरेबिया ने मुंतकिल भी कर दिया। अब ये बताइए, माजी के आप पैकेजेस देखें जो हुकूमतें करती रही हैं और IMF के साथ करती रही हैं, वो 5, 6, 7 बिलियन के होते थे। तो ये 2 मुल्कों ने कर दिया है, एक तो वो कर चुके। अब हम चाहते हैं कि उससे आगे जाया जाए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट्स का, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करते हैं, वो जॉब क्रिएशन करते हैं और रोज़गार का पैदा करना हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारी बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है जो रोज़गार जिनकी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उसकी बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन वो हवेली बहादुर शाह से हवेली बहादुर शाह का जो आपने देखा, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनको प्राइवेटाइज करने का उनका इंटरेस्ट है एंड दे कैन बी बॉट बाय देम इंशाल्लाह। देखो, जहाँ तक ये जो दोनों पावर के बारे में शुरू में उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होनी चाहिए, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके उनकी तरफ से एक प्राइवेट पार्टी का इंटरेस्ट था, तो हम लोगों ने नहीं, वी विल फॉलो द प्रोसीजर जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, तो उसके तहत होगा। इट विल बी ट्रांसपेरेंट, सऊदी अरेबिया कैन बिड और लोग भी बिड कर सकते हैं, तो उसमें ये कोई इस तरह से नहीं, ओपन बिडिंग ट्रांसपेरेंट होगा। जी गाय साहब, पाकिस्तान के 8 फेस्टिवल्स होने जा रहे हैं और डॉक्टर साहब ने बताया था, हमें टोटल बारे में बता सकते हैं कि कितने बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, टोटल हमारी कितने प्रोजेक्ट होंगे और उनमें से जैसे बता रहे हैं कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरी उसमें गुजारिश होगी कि इंशाल्लाह अब इसमें कोई ताख़ीर नहीं है। कल हो गई 14 तारीख, 16 को वो आ रहे हैं और 16 को इंशाल्लाह MOUs भी हो जाएंगे और जब वो फिगर सामने आएगा तो आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। जी जी, आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस। This is Arun Shah from UAE. My question is for the Foreign Minister. सर, ये बताएं कि सऊदी अरब में सऊदी पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है। मुख्तलिफ कैंपों में कई पाकिस्तानी, कई हज़ार पाकिस्तानी, ना उनको तनख्वाहें मिल रही है, ना उनको कोई मेडिकल दिए जा रहा है, और आप सही मिल रही है। इस बारे में भी कोई मसला टेकअप करेंगे? डेफिनेटली इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो हमारे